Okay, good morning everyone. Yes, today let us start the next topic, that is purchasing. Purchasing in the industry. It's a very important topic, how the purchasing is made in the industry with concern to the profit. So ನೀವು purchasing ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನೋ ನೀವು purchasing ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೋದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ purchasing ಮಾಡ್ತೀರಿ? What you look at? Yes, quality you look, mainly, then required quantity, how many you want, plus what the amount you are having, ಹೌದಿಲ್ರಿ, plus profit you require, ಹೌದಿಲ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು 500 rupees ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, 500 item ಇದಾವ, 500 rupees ದಲ್ಲಿ, so how much you should purchase? You should purchase the material which is maximum equal to 500, or you may reduce it, you will try to reduce it to save the money. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು 500 rupees, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು 100 rupees ಆದರೂ ನೀವು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. You are going to get the material that we call it as a procurement. Procurement purchase ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು, we get succeed in the getting the items, that is called as a procurement, but with some profit with that by reducing certain cost. So ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ಅಂಗಡಿ ತಿರುಗಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು. We are going to search for different shops to get the item with the least cost, with the best quality and at the required quantity. So these all things are considered in the purchasing. So when you do the same thing. So in the industry also they are following the same procedure to purchase any material by keeping in mind what profit to the company. Profit ಹೇಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ purchasing ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಯಾವ ರೀತಿ purchasing ಮಾಡಬೇಕು to get the profit for the company. So this thing we are going to study in this topic. So the contents are purchasing functions, duties of a purchasing officer and methods of purchasing. So these all topics we are covering in this topic. Okay. Next, here first purchasing. Purchase means here, what is purchasing? It is buying certain items. So what are those items? It may be equipment, material, tools. Tools ಅಂದ್ರೆ ನೀವು electronics industry ಹೋದ್ರೆ tools ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ CRO, multimeter, they are the tools. Okay. Stores, parts, different parts, stores, storeroom and etc. required by the industry. So industry ಒಳಗೆ actually ಏನೇನ್ material ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ required for the manufacturing, for the production. So those all things are purchased by the purchasing department. Okay. How it is purchased here? The economic and good purchasing reduces the material cost and increases the profit. Purchasing ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? By economic and good purchasing. Economically think ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೇಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಬರೋದಲ್ಲ. ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು. That is called as a economic purchasing. ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. So company ಅಂದ್ರೆ it is our company. So to get the profit for the company, we should think how it should be purchased by negotiation. Okay? Next, functions of purchase department. So here there are different functions performed by the purchasing department. There will be a separate department for the purchasing. Industry ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತೈತಿ ಸಾಮಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರ್ತಾರೆ? ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರ್ತಾರೆ. ಅದರದೇ ಆದಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದರದೇ ಆದಂತ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್. ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಇಂಟೆಂಟ್. ಈಗ ನಮ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ತೋರು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ who are the authorized persons to purchase? The staff members. Staff members will give the requisition. ಲ್ಯಾಬ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ರೀಚ್ at the right time, what happens? It will be delay in the production. Production delay ಆಗುತ್ತೆ. Delay ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Customers will be getting the items at the late after some time. So customer will not be satisfied. So it will be badly impact on the company. So because of that, purchasing is also a very important factor. So purchasing must be done at the right time with the right quantity. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. To purchase materials from good supplier. Suppliers ಇರ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ those items we require to manufacture the power supply. So transformer ಅವರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. There are many suppliers. Out of them, who is giving the good transformer, good quality transformer? We should check that. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. The transformer should be of a good quality and the supplier will be supplying with a good quality. So who are supplying with a good quality? From those suppliers we have to purchase. Okay. Next, to see that materials are received in right time and right quantity. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ರಿಸೀವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವ್ರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅವ್ರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ unnecessarily there will be delay of 1 week. So 1 week production has to be stopped. So it is a big loss for the company. So purchasing department ಅವರು well within the time the materials must be received so that production should not be stopped. So this is also one of the important function of the purchasing department. Clear? Next, to study market condition and to purchase the materials with discounts. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂಡ್ರಂಗಿಲ್ಲ. Sometimes in the market you may be seeing offers ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ. ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ದಾಗ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ, ರೇನಿ ಸೀಸನ್ ದಾಗ ಒಂದು ಆಫರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀಸನ್ ದಾಗ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. get one buy one get one free, ಆ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಆಫರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ವಿತ್ ಅ more discount, so that will give the profit for the company. To keep the list of reliable and good suppliers. So many suppliers will be there. Out of them, who are reliable? ಯಾರು ನಂಬಬಹುದು? Good supplier ಅಂದ್ರೆ good quality products, good quality items ಅವರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ good supplier ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Suppliers ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ ಇರ್ತಾರೆ. So they will be sending good quality or some of them may be sending bad quality items. So ಅದರೊಳಗೆ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Who they must be of a good supplier and also reliable. ನಂಬತಕ್ಕಂತ supplier ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, reliable supplier ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So ಅಂತವರದ್ದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಒಂದು at least ಒಂದು 10 suppliers list we should have who are good and reliable suppliers. Okay. Next, to keep the list of materials required by the industry and place the order for the materials before they get exhausted. So ಯಾವ material requirement ಐತಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕುಂಡ್ರಬಾರ್ದು. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಒಂದು 1000 ಬೇಕು, 1000 ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು. 1000 is required within 1 week. If you don't purchase it, then the production has to be stopped. So ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು within time that. If you delay, then the production has to be stopped. So it affects the profit. It will be a loss for the company. To see that payment should be made properly to the supplier. So ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. Assume that you have opened the industry. Now ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂದಲ್ಲ ಐತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. So you assume that you have opened the industry, you are purchasing something. So when you are purchasing, they will be supplying, but supplier should be paid in time. If you delay payment delay ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ supplier, next time ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. So that is why you have to build a good relationship between the supplier also, so that they will supply at the right time with the right quality and the right quantity. Got it?
Is that clear? Next, duties of purchasing officer. Now we studied functions of purchasing department. So ಈ functions ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ there is a separate person. ಆ person ಏನು ಕರೀತಾರೆ? Purchasing officer ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಆಫೀಸರ್. ಅವ್ರದೇನು ಡ್ಯೂಟಿ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿ. ಅವ್ರದೇನು functions of purchasing department ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತಿರೋದ್ರಿ? So those all will be the duties of the purchasing officer. Now what we studied? Functions of purchasing department kalti. So those functions are performed on who? By the purchasing officer. Adar jote innond ಸ್ವಲ್ಪ duties are. Specific duties are there. What are those specific duties? Just check. First one is to maintain the standard quality and quantity of the purchase material. So ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ರಿ ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದು ಒಯ್ಯೋದಲ್ಲ. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 100 ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಲೇಡ್. Production should be continued without any delay. So ಆ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಕ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಬೈ who? Purchasing officer. Okay. Next, to represent his concern with other concerns during the purchasing contracts. So the purchasing officer should have the concern about purchasing. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ CR ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ದವರು ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ತಮ್ಮ ತಿಳಿದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಲಿಸ್ಟ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, that is showing the concern to the different departments. So this is also duty of the purchasing officer. He should always work in the profit of the company. Purchase ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬರಲ್ಲ. ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಸಿ ದಟ್ ಶಾಪ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಶಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಆಲ್ ಶುಡ್ ರೀಚ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಬೇಕು. ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ದೆನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್. So ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟು ಸಿ ದಟ್ ದ ಶಾಪ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ವೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಪನಿ. Is this clear? Next, to maintain a good relationship with the suppliers. Suppliers ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್. ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ? ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ರೈಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅವ್ರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ then the relationship will be good. Otherwise sometimes if they don't do the payment to the supplier will not be satisfied. Next time he may not send the right quality product at the right time. So this will create a problem between the supplier and the company people. So this is also a very important function to be performed by the purchasing officer to maintain a good relationship. Okay. Next, to reduce the overhead cost as much as possible. Overhead cost ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 1000 ಆರ್ಡರ್
space and it should be maintained in the storeroom. There should be maintenance cost extra. So you can write extra cost. Extra cost is overhead cost. Unnecessarily you are going to invest some amount for that which is not at all necessary. ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಡ್ರೆಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಮನೆಯೊಳಗೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಚಂದ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕದ್ದು? ನಿಮಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಸ್ಯಾಲರಿ ವೈಸ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಚಂದ ಕಾಣ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನೆಸೆಸರಿ ಐತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So it will not be overhead for the parents in the family. Similarly in the industry. So how much is required? Only that much should be purchased by the purchasing officer. Is that clear? Okay. Next, to help in the preparation of purchasing budget. Budget prepare ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ industry. Every year budget will be allotted. So purchase ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು amount ಇರಬೇಕು? So raw material purchase ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಸಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು? ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ವರ್ಷದ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಯರೇ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಮಂತ್ಲಿ ಬಜೆಟ್. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋವ್, ಫಾರ್ ಕಿಚನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅಂದಾಜು ಇಂತಿಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇರ್ತೈತಿ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ 5,000 or 6,000 only for the cooking things it is required. So that is properly budgeting. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಹಂಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಆಗ್ತೈತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಶುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, to have an economic purchase of goods. So economic purchase ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಆದಷ್ಟು 2-3 ಕಡೆ ಅಂಗಡಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the economic purchase of goods. Any doubts in this? Clear? Okay. Next, we studied about what is the purchasing, what are the functions of purchasing department, and also what are the functions and duties of purchasing officer. Now comes what are the different methods of purchasing. Yava methods ಬರ್ತಾವ್ರಿ, all are very important. It is asked in the examination. Explain the different methods of purchasing. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ explain the duties of a purchasing officer ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So you should know everything. So ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡಿ, let us study one by one. Purchasing strictly by requirement, purchasing for a specific period, market purchasing, contract purchase, central purchasing, through Directorate General of Supplies and Disposals. So I'll take one by one. So first one, purchasing strictly by the requirement. So the name indicates requirement ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ purchasing ಮಾಡೋದು. Unnecessarily purchase ಮಾಡೋದು. Whenever there is a requirement, at that time only it should be purchased. So that is why it is called the purchasing strictly by requirement. So a best example is job production. Job production. So job production you calculate. So unit production calculate. One just for small quantity, 10 units or 1 unit produce ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು job production calculate. Whenever there is a special order, then only we manufacture that item. Okay, so such production, job production requires what? Less material. ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that is called the job production. Only small number of items will be produced. That too depending upon the customer demand with a special order. ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೇಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಣಪತಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿ ಗಣಪತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ 10 ಅಥವಾ 20 ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ
ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ they will decide what is the item required, what are the tools required, what are the raw materials required. They decide strictly depending upon the demand they are purchased. That is called as a purchasing strictly by requirement. Is that clear? So you can see the advantages here. Small storage space is required because less material is required and less working capital is required. Less working capital ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ, capital ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ, investment ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ because job production will be producing only less number of items. ಕಡಿಮೆ production ಅಂದ್ರೆ material ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತ ನೋಡಿ, ಹೈಯರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. Shipping charges, you may see that you will be purchasing only a small item from Amazon or Flipkart and they will be adding shipping charge 100 or 150 add ಮಾಡ್ತಾರೆ. So that is the extra charge you have to pay and even the extra cost the industry people has to pay on that. So ಸ್ವಲ್ಪ items ಅವರು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ತಾವ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಟು ದ distributor or to the customers, that is transportation charges. So ಕಡಿಮೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಏನ್ರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಸಣ್ಣದಿದ್ದಾಗ they will be taking the charge for that, no? So that is why it is the extra overhead for the purchasing department. Okay, next, meeting the sudden demand is a problem because the material requirement will be less. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಐಟಮ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ, you just look at the interest of them, will not show the interest to you. ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಅವರು ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ. Sometimes what you are going to purchase you may not get it immediately because it is of a less quantity and it is of a special specification. So that is also a problem here. Less quantity ಒಳಗೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಅದು ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು 10 ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕತ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ then you can easily bargain, no? ನಾ 10 ತೊಗೊಳಕತ್ತೀನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಒಂದೇ ತೊಗೊಳಕತ್ರೆ it is difficult to bargain, but when you are taking more then you can easily bargain and the supplier will also easily do the bargaining rate negotiation they can do. Is that clear? So advantages and disadvantages of purchasing strictly by the requirement is studied. Next method is purchasing for a specified period. So ಇದು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ in case of mass production or in case of batch production we have studied. Batch production ಒಳಗೆ ಒಂದು 6 months ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು 3 months ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, only for a specific period. In that case the purchasing is done. Mass production ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ raw materials ಬೇಕಾಗಬಹುದು, some items ಬೇಕಾಗಿರಬಹುದು. So in that case the purchasing how it is done, you can see it. The regularly used standard items, regularly used ಯಾವಿರಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅವು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Without that they cannot do the production. So those are regularly used items. So ಈ items purchase ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ here they will be purchased in a sufficient quantity. ಅವು ಇರದೇ ಹೋದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ದಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್, ICs, diodes ಅವು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. They are regular items to produce the power supply. They must be purchased in a sufficient quantity. ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಇಂಟರಪ್ಷನ್.
ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್. ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. Only once will be purchasing. After that it may reduce or it may increase. That will not affect the production. Next, reduce overhead cost. ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಯೂಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಮೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ರಿ, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೇಸ್, ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್. ಹೈ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಲೀಕೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಮ್ ಸಡನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಡನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್, cleaning, okay, maintenance ಬೇಕ್ರಿ. So it is an extra cost for the company. Is that clear? So that is the disadvantage. Okay. Next note, third method, market purchasing. Market purchase ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗಲೇ market trends are analyzed. Market ನಲ್ಲಿ sometimes you will be having the offers, winter offers ಅಂತ ಇರ್ತಾವು, ರೈನಿ ಆಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು, ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಆಫರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಎಂಥವು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈಗ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಭಾಳ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಭಾಳ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಯಾವಾಗ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡಯೋಡ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ, ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ purchase ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. Is that clear? Because it requires less cost, less amount, but it is a must for the manufacturing. When the market trends are favorable to you, andre ಅಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ it is profitable for us. In that case, it is better to purchase in a large quantity. So this is called as a market purchasing. Okay. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನೋಡಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಾಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಲಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಷ್ಟು ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಭಾಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ. So this is important in the market purchasing. Disadvantages ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಸೊ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಅಂಡ್ ಹೈ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. Is that clear? Next, contract purchase. Contract purchase ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಕಂಪನಿಯವರು, ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. 1 year or 2 years they will be having a contract. How they will do? There are two methods of purchasing. First one is rate contract, second one is running contract. So rate contract ಅಲ್ಲಿ rates are fixed. Rates are fixed. Example ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡಿ, bulbs, cables, tires, fans ಇಂಥವೇನೋ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನ 1 ವರ್ಷ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, 1 ವರ್ಷ ತನ ರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ bulbs, cables they will be fixed. At any time they can purchase it from that supplier. The rate will be fixed. ನೀವು ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ರೇಟ್, ಇನ್ನೊಂದು 6 months ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೋದು ಸೇಮ್ ರೇಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಜೊತೆ. So they have to supply with a fixed rate within that period. 1 year ತನಕ 1 year ವರೆಗೆ ಅದು ರೇಟ್ ಬರಬಾರ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. This is called as a rate contract. Next, running contract. Running contract ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. Rate as well as quantity is fixed. Rate ಮತ್ತೆ quantity ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. Quantity ನೀವು ಅಪ್ಪರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀರಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕಡೆ, ನನಗೆ 1 lakh ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ
1 lakh transformer rate fixed ಆಗಿರ್ತದೆ, quantity fixed ಆಗಿರ್ತದೆ 1 lakh. So when they supply 1 lakh transformer to you, then the contract is closed. After they supply 1 lakh transformer, then they have to make another contract. ठीक है, 1 lakh of transformer supply mandara contract ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ contract is fixed here for rate as well as quantity. Once the quantity what you require they supply, or supply ಮುಗಿತಂದ್ರೆ then the contract is automatically closed. For the next requirement you have to make a next new contract, that is called as a running contract. Is that clear? ठीक है, ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು 1 lakh ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, 3 ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದ್ಸಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. So these are the two ways of getting a contract. Next, advantages ನೋಡಿ ನೀವೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ it avoids unnecessary stock keeping. ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಜೊತೆ ಟೈ ಅಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಒಮ್ಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಾನೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಅವರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿಮಗೇನು just we have to make a contract whenever you require you will be supplied at that fixed rate. Okay, next it gives safety to the supplier. Supplier ಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರಲಿ. 1 ವರ್ಷ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. So it gives a safety for them. Next, not affected by the market fluctuations. Market ನಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ 50 rupees ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 70 ಆಗೋದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮವರು 50 rupees ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So it is not affected by the market fluctuations. Is that clear? Disadvantage ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, large working capital is required. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, next, increased maintenance cost. So these all are disadvantages in the contract purchase. Next method is ನೋಡಿ, central purchase organization. Central purchase organization ಅಂದ್ರೆ there will be a central department which will purchase in a lot and it will be distributed to the different branches. Example ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೋರ್ ಅಂತ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ, ಬಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ 200 ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋರ್ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರೊಳಗೆಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಜಾರ್ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಇದಾವೆ. They are having many branches, not only in Karnataka, outside also, outside state also they are having many branches. More big bazaar like this. So what they do, they purchase in a lot from the central department. ಒಂದರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಶುಗರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೀ ಪೌಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, many items. Big bazaar ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, regular used items will purchase in a lot and in a huge quantity. ಆ ರೀತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೋದು ಹೇಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ ಅವರು, they will be getting the least cost. ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ they will be getting the same items with a less cost. It will be very profitable for the central department or that store. ಒಂದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ. ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು, ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಅ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಒಬ್ಬರೇ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ and it is distributed to the many branches. Is that clear? So this is one way of purchasing. So ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ advantages you can see, bargaining can be done, huge quantity of purchasing ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, discount is available while purchasing large quantity and effective control on materials. They can easily control on the materials. Is that clear? Disadvantage ಏನಾಗೋದು ನೋಡಿ, large space is required. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, it will be a warehouse. ಈಗ ಅಮೆಜಾನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಅಮೆಜಾನ್ ವೇರ್ಹೌಸ್ ನೋಡಿರಿ, ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ನೋಡಿರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೋರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಹ್ಯೂಜ್ ಮನಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಜಾಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು.
Proper maintenance is also required. Very important. Maintenance ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ leakage ಆಗೋ chances ಇರ್ತಾವು, ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗೋ chances ಇರ್ತಾವೆ, deterioration ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. So ಇವೆಲ್ಲ chances ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. So these are the disadvantages in case of central purchasing. Next, the last one, through Directorate General of Supplies and Disposals. This best example ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ in government the purchasing is done by the main department, head of the department ಅನ್ನುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ದು head of the institutions ಅಂದ್ರೆ all government institution will come under Directorate of Technical Education, DTE ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. It is in Bengaluru. Bengaluru ಒಳಗೆ ನಾವು main branch, head of the all government institution. So that will take care of purchasing. For computers, computers is required for all the institutions. All government institutions ಬೇಕಾಗಿದೆ computers. So computer separate ಆಗಿ purchase ಮಾಡೋ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, in a lot they purchase. 100 government colleges are there. 100 government colleges ಗೆ ಎಷ್ಟು requirement ಇರಬಹುದು? Each college may require 100 computers. 100. So total ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ? 100 into 100 ಆಗುತ್ತೆ. 100 colleges. Total ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ? 100 into 100 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ? 10,000 ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? So 10,000 at a time the computers are purchased by DTE and it is distributed to all the institutions. This is done in the government. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. We don't have the power to purchase separately in our college. So it is having the power only with the DTE. So this simplifies the work. ಬಹಳಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? They can bargain and they can get the profit out of it. So this is the major finance. This is the major reason behind it. Is that clear? So through Directorate General of Supplies and Disposals ಅಂದ್ರೆ, so Directorate General ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾರ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Is that clear? So this is done especially in the government organization. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ so name given like this. Okay? Okay. So now we have studied the different methods of purchasing. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕಲ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಬಿಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ will be less because less items will be produced, less requirement. So when the requirement of the items is less, purchasing items ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, they will purchase it in local market. Local ಆಗಿನ purchase ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ because they will be producing at the small quantity, small requirement will be there. So purchasing is done at the local place. This is the first procedure in case of small industries. Next, in case of large scale industries, ದೊಡ್ಡ industries ಇರ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, purchasing will be in a huge quantity. ಬಹಳಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನಮ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಿಆರ್ ಭಾಳ ಬೇಕಾಗ್ತಾವ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಭಾಳ ಬೇಕಾಗ್ತಾವ, ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್, ವಾಟ್ ದೇ ಡು, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡು, first they take the requisition from the different departments. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಅದನ್ನ ತಗೋತಾರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್. ರಿಕ್ವಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್. So that is taken first. So this much is the requirement for the college. So through principal from our college the intent is given, requisition is given. Then they will call the tenders, invite ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. So this is our requirement with certain specification, computer specification ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. So ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಆ ಸಪ್ಲೈ
ವಾರಂಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್. ಕೊಟೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಗೋತಾರ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ರೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಸರಿಯಾಗಿ. ಸೊ what our department does, it takes the quotations from all the suppliers. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ quotations ತಗೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ comparative statement ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, you assume that the 10 quotations are received from different suppliers. ಒಂದು 10 quotations receive ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊ, 10ದು ಬೇರೆ 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 ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ then we can understand which is giving at the least cost. ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೈತಿ, ನಮ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಐತಿ, ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರು ರೀಚ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ವಿತ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಂದು ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಹಿಂಗೆ ಐಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಇಫ್ ವಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದಟ್, then we can place the order for the supplier. When everything is okay, then we can place the order for the supplier by mentioning the receiving time, date, with terms and condition and warranty. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು 15 ದಿವಸ 20 days ಒಂದು ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಡೇ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದೇ ಸಪ್ಲೈ ಸುಮ್ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೋದು. Once if it is tested okay, once we satisfied with that, then the payments are paid for the supplier. ಅಲ್ಲಿ ತರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಮೊದಲು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸ್. Okay, so this is the procedure followed in the big industries when they are purchasing in a lot, when they are purchasing a large quantity. This is clear? Two ways of purchasing. Small quantity purchase ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ local ಆಗಿ purchase ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, large quantity purchase ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ inviting tenders. Inviting tenders is having a procedure for that. Just follow that procedure. So this is about the purchasing procedure of the different companies when they are purchasing a large quantity or small quantity. Any doubts in this? Clear? Is that clear?